جس سے ڈر کر دنیا نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ آج سے 4035 سال پہلے دو نظام ہمیں میسوپوٹامیہ اور مصر میں ملتے ہیں، جہاں گریک، رومن، انڈین، چائنیز مطلب پوری سوسائڈ کر لیتا ہے۔ Don't be trapped by dogma, which is living with the results of زندگی بنانا اور پیار کرنا ایک ہی ٹائم پر آ جاتا ہے۔ سوچو اگر اسکول نہ ہوتا۔ وہ واحد ملک ہے جہاں بچوں کو کوئی مضمون نہیں پڑھایا جاتا۔ تعلیم 7 سال میں شروع ہوئی، اس کے بعد جو اگلے 6 سال ہیں اس میں کوئی ٹیسٹ، کوئی امتحان نہیں ہے۔ media and content creation and اسکول راستے بہت ہیں زیرو سے شروع ہونے والے، ابھی تو میں نے صرف کچھ چیزیں ہی بتائی ہیں۔ دیکھیے یہ تصویر، یہ کوئی جیل نہیں ہے، یہ ہے آپ کا سکول۔ یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ ہے آپ کی ڈگری، اور یہ آپ کی زندگی کے 20 سال ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو سب ہوتا ہے کیوں؟ آج ہم آپ کو وہ سچ دکھائیں گے جس سے ڈر کر دنیا نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، کیونکہ آپ کا بچپن، آپ کے خواب، آپ کی خوشی ایک ایجوکیشن ٹریپ کا شکار ہو گئے۔ وہ سچ جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، شروع ہوتا ہے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے۔ انسان پیدا ہوتا ہے آزاد، لیکن جیسے ہی وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے، اسے ایک نظام کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ایجوکیشن سسٹم، اور وہیں سے شروع ہوتا ہے ایک لمبا سفر، ٹریپ جسے ہم خوشی سمجھ بیٹھے ہیں۔ بچہ جیتا ہے ایک ایسی کرسی پر جہاں اس کی آواز دب جاتی ہے، کہیں ڈھونڈتے ہوئے خوشی، اگر ملے گی یا گزر جائے گی۔ ایجوکیشن کی شروعات آج سے 4035 سال پہلے 2010 BC کے آس پاس ہوئی تھی۔ سب سے پہلے نظام ہمیں میسوپوٹامیہ اور مصر میں ملتے ہیں۔ وہاں لوگوں نے پہلی بار سکول جیسے ادارے بنائے، انہیں ٹیبلٹ ہاؤس یا اسکریبل سکولز کہتے تھے، جس کا مقصد تھا کھیتی باڑی، شکار اور اچھا انسان بننا سکھایا جائے، اور بچوں کو مٹی کی تختی پر حساب کرنا، قانون سمجھانا سکھایا جاتا تھا، اور مقصد تھا راجاؤں کے ریکارڈ کے لیے افسر تیار کرنا۔ پھر اسی دور میں ہندوستان کا گروکل سسٹم آیا۔ یہ زیادہ روحانی اور زندگی سے جڑا ہوا تھا۔ یہاں استاد بچوں کو سامنے بٹھا کر لکھنا نہیں بلکہ مذہب، اخلاق اور زندگی کے ہنر سکھاتے تھے، اور سب کچھ زبانی یاد کروایا جاتا تھا۔ یہاں سے یہ سفر چائنا کی طرف جاتا ہے۔ یہاں بھی تعلیمی نظام اسی دور میں ابھر رہا تھا۔ تعلیم صرف راجاؤں اور افسروں کے بچوں تک تھی۔ پھر 551 BC میں کنفیوشیس نے کہا کہ تعلیم انسان کو بہترین انسان بناتی ہے، اسے سب کو سکھانا چاہیے۔ پھر یہاں ایک پراپر سسٹم بنا۔ یہاں تعلیم کا مقصد تھا بہترین شخص اور اچھا سٹیزن بنانا۔ اس کے بعد یہ سفر گریس میں سوکریٹس، پلیٹو اور ایرسٹوٹل کی طرف جاتا ہے۔ وقت تھا 300 سے 700 BC کے درمیان کا۔ انہوں نے پہلی بار تعلیم کو لکھنے سے نکال کر فلسفہ، سمجھنے، سوال کرنے اور سوچنے سے جوڑا۔ روم نے اسے آرگنائز کیا، لائبریریز اور سکول بنائے گئے، لیکن وہ صرف افسروں اور امیروں کے لیے تھا۔ پھر یہ سفر 900 سے زیادہ سال کا سفر طے کر کے ایک خاص دور 610 عیسوی میں آیا، جہاں ایک نبی کا پیغام آتا ہے، علم یعنی ایجوکیشن حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب تعلیم یعنی ایجوکیشن دنیا کے بہت سے حصوں میں خاص لوگوں تک محدود تھی، لیکن یہاں اسلام تعلیم کو عوام تک لے آتا ہے۔ بغداد، کورڈوبا اور سمرقند جیسے شہروں میں مدارس اور لائبریریز بنے۔ بغداد کا بیت الحکمت پوری دنیا کا مرکز بنا، جہاں گریک، رومن، انڈین، چائنیز مطلب پوری دنیا کے علم کو اکٹھا کیا گیا۔ یہاں تعلیم سب کے لیے ذریعہ بنا، نہ صرف سائنس بلکہ روحانیت اور اخلاق کا۔ یہ تعلیم صرف دنیا کا سفر نہیں بلکہ دین اور اخلاق کا بھی تھا۔ اب تک جتنے بھی ایجوکیشن سسٹم تھے، ان کا مقصد تھا روح کو آزاد کرنا۔ وہ تعلیم آزاد تھی۔ ان سب میں ایک پوائنٹ کامن تھا، تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے۔ تعلیم کا مقصد تھا بہترین انسان بنانا، نہ کہ مشین۔ سنو ایک کہانی جو تمہارے اسکول کی گھنٹی سے شروع ہوتی ہے، مگر اصل میں وہ تمہاری سوچ کی قاتل ہے۔ سال تھا 1760، جب انڈسٹریل ریولیوشن نے دنیا کو ہلچل میں ڈال دیا۔ مشین بن رہی تھی، فیکٹریز چل رہے تھے۔ ایک نیا کردار، وقت کے پابند، بالکل سوال نہ کرنے والے اور حکومت کا کسی بھی طرح کا حکم ماننے والے۔ فیکٹری ورکرز کی ضرورت تھی جو ایک ہی سوچ رکھیں اور ایک ہی کام کریں، لیکن ہر کوئی اپنا کام کر رہا تھا، ہر کسی کے پاس کریٹیوٹی، اور وہ لوگ انوویٹر تھے۔ انوویٹر مطلب وہ جو نئی سوچ رکھے اور نئے آئیڈیاز دے دنیا کو، مطلب جینیس۔
फिर प्रीशिया ने एक चीज़ इन्वेंट की, मॉडर्न स्कूल। एक क्लास रूम, एक यूनिफॉर्म, बेल्स और सबको एक ही तरह का पढ़ाकर इनकी क्रिएटिव और इनोवेटिव सोच को ख़त्म करके सबको एक ही सोच और एक ही लाइन में खड़ा करना। ये रूल था कि लड़के और लड़कियां दोनों 5 से 13 साल इन स्कूलों में तालीम हासिल करें। साल था 18। यूरोप और अमेरिका ने प्रीशिया को अपना रिफॉर्म सेंटर बनाया। आइडिया था कि क्रिमिनल्स को पढ़ाई और स्किल्स देकर सुधारें। दिखाया गया कि रिहैबिलिटेशन और तालीम है, लेकिन सब बगैर किसी सवाल के हुक्म मानने वाले मशीन बनकर निकले। 1,800 men, and they're using hand labor for the trenches for oil and gas lines, using about 400 हम सोचते रहे कि स्कूल हमें आज़ादी देगा, खुशी देगा। अब वक्त है सवाल करने का, वरना कल भी तुम एक और ओबीडियंट वर्कर बनकर निकलोगे। और पता है सच्चाई क्या? अब जो हमारी फॉल्टरिंग इकोनॉमी इस वक्त हम नौकरियां जनरेट नहीं कर सकते। ये सिस्टम हैप्पीनेस को ग्रेज से जोड़ता है। टॉपर्स को हीरो बनाया जाता है और वो खुश, और जो फेल होता है इसके लिए खुशी नहीं, इसकी जिंदगी शर्म और गिल्ट का बोझ। सिस्टम कहता है अगर मार्क्स नहीं तो तुम कुछ नहीं, और यहीं से शुरू होता है हैप्पीनेस का झूठ। एक किम जी होन नाम का लड़का था जो 18 साल का था। वो सुनियोग में एग्जाम देता है। जब रिजल्ट आता है तो इसके मार्क्स इसकी एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं। वो सुसाइड कर लेता है। इसने अपने लास्ट नोट में लिखा, माँ पापा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं वो बन नहीं सका जो आप चाहते थे। मैं हर रोज़ 18 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन फिर भी अच्छे स्कोर हासिल नहीं कर सका। मेरे दोस्त सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन मैं फेल हो गया। अब मैं अपनी फैमिली पर बोझ नहीं बन सकता। किम के पेरेंट्स का कहना था कि हमने कभी भी इसे प्रेशर नहीं दिया, हम चाहते थे कि वो खुश रहे। लेकिन सोसाइटी का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर और इसके दोस्तों का सक्सेस देख के वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो गया। हमने इसे सपोर्ट किया था। क्या सारे माँ बाप ऐसे होते हैं? बिल्कुल नहीं, अक्सर ऐसे नहीं होते। क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने में लगा है? अरे हंसेंगे लोग, क्या बनेगा बड़ा होके? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया की? दिखाई नहीं देता कि आज तू एग्जाम में फेल हो गया, कल तू जिंदगी में फेल हो जाएगा। अपने उस रिश्तेदार को देख, कैसे डॉक्टर बन गया। देखो बाहर एक बेरहम कॉम्पिटिटर दुनिया बसी है। इस दुनिया में सभी को अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स चाहिए। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए। 99%, 95.5%, 95.7%, इससे कम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हर बच्चे की अपनी एक खूबी होती है, अपनी चाहत होती है, अपनी काबिलियत होती है। आपको बताया जाता है कि आप इस हद तक बेकार हैं कि आप बेकार हैं, और फिर आप इसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते, और फिर आपको लगता है कि इसे रोकने का वाहिद तरीका यही है कि सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए। और नाज़रीन, इम्तहानात में कम नंबर आने का रुख खुदकुशियों के रुझान में इजाफा करने लगा है। भक्कर की तहसील मुनकिरा में फर्स्ट ईयर में ख़राब रिजल्ट आने पर तालिब इल्म ने मौत को भी गले लगा लिया। ये वाक़या हमारे तालीमी निज़ाम, वालिदैन और असातिज़ा के लिए लम्हा फ़िक्रिया साबित है। एक बच्चा जो फेल होता है समझता है कि वो निकम्मा है, लेकिन असल में फेल सिस्टम होता है। लड़का घर छोड़ देता है, साल साल पढ़ाई करता है, आखिर में जॉब नहीं। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और जो ड्रीम्स थे वो अंदर ही अंदर कहीं मर जाते हैं। फैमिली की उम्मीदें, दोस्तों और रिश्तेदारों से मुकाबला, फुप्पो के बेटे से मुकाबला, इंटर्नशिप, इंटरव्यू, एक इन्फिनिटी लूप। किसी को एक छोटी या प्राइवेट नौकरी मिलती है, सुबह 5 बजे उठो, बस पकड़ो, 9 से 5 ऑफिस में घिसो, घर आके सो जाओ, और कल फिर वही करना। आपकी ज़िंदगी तो एक बिल पे करने की मशीन बनकर रह गई। आपने सोचा था कि पढ़ाई करोगे, अच्छी जॉब मिलेगी, फैमिली होगी और खुश रहोगे फैमिली के साथ, लेकिन सच तो ये है कि एजुकेशन ने आपकी बड़ी सोच को छोटा कर दिया। सोच में गुलामी आ चुकी है। इसने आपको सिखाया है कि एक सेफ जॉब का इंतज़ाम करो। आपके अंदर का इनोवेटर मर गया। आपकी सोच एक एम्प्लॉय माइंडसेट की गुलाम बनकर रह गई। आखिर में क्या हुआ? आप एक ऐसी जॉब के पीछे भागते रहे जो मिली ही नहीं, या फिर मिली तो आप इसी के चक्कर काटते रहे, ये जाने बिना कि खुशी कहाँ है। आपके ख्वाब, आपका पैशन, सब कुछ इसी दौर में कहीं खो गया। आप एक बोझ बनकर रह गए, खुद के लिए, अपनों के लिए, और ऐसे ही आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर की आवाज़ दब जाती है। अंदर की आवाज़ सुनो।
Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. दूसरी तरफ अगर कोई अंदर की आवाज़ सुनकर ज़िंदगी बनाने में लग जाता है, जब ज़िंदगी बनानी होती है इसी वक्त ज़्यादातर लड़के लड़कियों के चक्कर में आ जाते हैं। ज़िंदगी बनाना और प्यार करना एक ही टाइम पर आ जाता है। ये दोनों चीज़ें वक्त मांगती हैं। ज़िंदगी मतलब वक्त की कदर करना, प्यार मतलब वक्त बर्बाद करना। कुछ लड़के कहते हैं कि गहरा प्यार है, इसी के साथ ही खुशी मिलती है। गलत हैप्पीनेस। देखो, प्यार अगर चेहरे की चमक को देखकर हुआ, अदाएं देखकर हुआ, अगर प्यार मेकअप के बाद के चेहरे को देखकर हुआ तो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला। देख लो, ज़िंदगी बनानी है या प्यार करके बाद में जलील होना है। सोचो अगर स्कूल ना होते, अगर हर बच्चा अपनी दिलचस्पी से सीखता साइंस, आर्ट या एंटरप्रेन्योर स्किल्स, तो आज दुनिया बिल्कुल अलग होती। क्रिएटिव लोग, खुश लोग और आज़ाद सोच। कुछ लोग अपने बच्चों को होम स्कूलिंग देते हैं। पहले ये सिस्टम बाहर के कुछ मुल्कों में था, लेकिन अब एशिया में भी ग्रो कर रहा है। होम स्कूलिंग का मतलब है कि बच्चा स्कूल जाने के बजाय घर पर ही पढ़ाई करता है। इसकी पढ़ाई का ज़िम्मा पेरेंट्स या हायर प्राइवेट ट्यूटर्स लेते हैं। पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चा क्या और कैसे पढ़ेगा। बच्चे को अपनी स्पीड से सीखने का मौका मिलता है। ज़्यादा फोकस होता है क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट और रियल लाइफ पर, सिर्फ एग्ज़ाम और मार्क्स पर नहीं। कई बार स्टडीज़ की गई जिनमें होम स्कूलिंग वाले बच्चे ज़्यादा समझ बूझ रखने वाले, खुश, क्रिएटिव और इनोवेटर निकले। फिनलैंड में स्कूल एक रेस कोर्स नहीं। फिनलैंड एक यूरोपियन मुल्क है जो नॉर्थन यूरोप में है। फिनलैंड दुनिया में बेहतरीन निज़ाम तालीम की वजह से पहले नंबर पर है और फिनलैंड दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जहां बच्चों को कोई मजमून नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ बच्चों से सुबह से शाम तक किताबों का बोझ नहीं उठवाया जाता। It's 8 a.m. होमवर्क कम होता है और एग्जाम तो बहुत कम, बस लिमिटेड होते हैं। This is a school system. फोकस होता है एक चीज़ पर, खुशी और लर्निंग का मज़ा। ये सिस्टम 7 साल की उम्र से शुरू होता है। बच्चे की तालीम जो है वो 7 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। तालीम 7 साल में शुरू हुई, उसके बाद जो अगले 6 साल है उसमें कोई टेस्ट, कोई इम्तिहान नहीं है। तालिब इल्म लायक है, नालायक है। एक तो हमारी ये बड़ी डिवीजन हो जाती है, ये लायक बच्चे, नालायक बच्चे। जो नालायक बच्चे हैं वो वैसे ही इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें जिंदगी में कुछ करना हो तो नहीं करते। हर बच्चे का एप्टीट्यूड अलग है। तब तक बच्चे को एक्सप्लोरेशन, गेम्स, ड्राइंग, आउटडोर क्रिएटिविटी सिखाई जाती हैं। Very young children, before the school age, the deeper you go into these different parts of media and content creation and production. स्कूल सबके लिए फ्री होता है। 7 से 16 साल तक साइंस, मैथ, लैंग्वेजेस, आर्ट सब सिखाया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम और होमवर्क बहुत कम। टीचर को यहाँ ऐसे इज्जत दी जाती है जैसे डॉक्टर और इंजीनियर को मिलती है। हर टीचर हाईली ट्रेंड होता है और इनकी जॉब होती है बच्चे के इंटरेस्ट को समझना, ना कि सिलेबस पूरा करना। 16 से 19 साल की स्टेज पर 2 रास्ते होते हैं, एकेडमिक हाई स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए और दूसरा वोकेशनल स्कूल स्किल्स और जॉब्स के लिए। यूनिवर्सिटी और अप्लाइड साइंस कॉलेज दोनों फ्री होते हैं। फिनलैंड में 100% तालीमी इदारे हुकूमती फ़ंड से चलाए जाते हैं। तालीमी इदारों में यकसा निसाब होता है, यानी एक करिकुलम होता है। स्कूल टीचर की सालाना तनख्वाह $40,000 तक है, विच इज़ अ ग्रेट पैकेज। बहुत ही अच्छा। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी, रट्टा लगाना जुर्म है उधर। यहाँ जो हमें कहते हैं ना कि आंखें बंद करके बस हिलना स्टार्ट हो जाओ, रट्टा लगा लो, वहाँ आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। और स्टूडेंट्स को अपना इंटरेस्ट फॉलो करने दिया जाता है, ना प्राइवेट प्रेशर और ना रेस। इसलिए क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों बचे रहते हैं। फिनलैंड का मकसद है एजुकेशन सिस्टम, नेचुरल लेक्स और फॉरेस्ट और दुनिया के सबसे हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर रहना। फिनलैंड एक छोटा लेकिन बहुत ही डेवलप और पीसफुल मुल्क है और दुनिया को दिखाता है कि एजुकेशन और खुशी साथ साथ चल सकती हैं। जब ये सिस्टम बनाया गया था तब फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए थे, नौकरी करने वाले चाहिए थे, लेकिन अब क्या ये सब जानकर डिग्री फाड़ दें? नहीं, अपनी आंखों को खोल दें।
راستے بہت ہیں زیرو سے شروع ہونے والے. فری لانسنگ, یوٹیوب چینلز, بلاگنگ, ایفیلیٹ مارکیٹنگ, ڈیجیٹل پروڈکٹس بنانا, سوشل میڈیا مینجمنٹ, اسٹاک فوٹوز اینڈ ویڈیوز, پرنٹ آن ڈیمانڈ, آن لائن ٹیوٹوریلز. جو کرنا ہے اس کے بارے میں سیکھو. کہیں پیسہ دے کر سیکھنے کی ضرورت نہیں. یوٹیوب پر سب کچھ ہے اور یوٹیوب آپ کا ایک اچھا ٹیچر بن سکتا ہے. ابھی تو میں نے صرف کچھ چیزیں ہی بتائی ہیں. خود ایکسپلور کرو, سینکڑوں طریقے ہیں. آپ اپنے بیٹے سے پوچھو, بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ اسے یہ نہ کہو کہ بیٹا ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. خوشی وہ نہیں ہے جو 90% یا 95% لینے سے ملے گی. خوشی وہ احساس ہے جس میں آپ خوشی سے پیشن کے لیے کام کرتے ہیں. اپنے اندر کے غلام کو پہچانو, کیونکہ آپ روبوٹ نہیں, انسان ہیں. ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن کو دوبارہ سوچنا ہوگا. اگر ہم ابھی اس سسٹم کو نہیں توڑتے تو ہماری اگلی نسلوں کو وہی ہیپینس ٹریپ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایجوکیشن امپورٹنٹ نہیں. بھائی ایجوکیشن اور نالج بہت ضروری ہے, لیکن وہ جس سے آپ سمجھداری بڑھا رہے ہوں, نہ کہ مارکس کے لیے رٹا لگا رہے ہوں. ایک فیمس ڈائیلاگ ہے جو آپ نے سنا ہوگا, سکسیس کے لیے نہیں, قابل ہونے کے لیے پڑھو. سکسیس جاک مار کے تمہارے پیچھے آئے گی. وہ ایجوکیشن ضروری ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو, جو آپ کا پیشن ہو. وہ ضروری نہیں جس سے آپ کی کریٹیوٹی کو ختم کر کے ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے, ایک ہی سوچ بنا دی جائے. بھائی ہر کسی کی سوچ الگ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے پڑھائی ہی سب کچھ ہے اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. انہیں اس حد تک یقین ہوتا ہے کہ وہ مرتے مرتے کسی طرح اسٹڈی موٹیویشن لیتے لیتے جو ہزاروں لوگوں کے لیے جاب کی اکا دکا سیٹیں آتی ہیں 1 لاکھ والی جاب حاصل کر لیں گے, اور ان کے لیے یہی سب کچھ ہے. اگر وہ اسی میں خوش ہیں تو کر سکتے ہیں. جو اس سسٹم میں ہے یا وہ ڈراپ آؤٹ کر دیں, لیکن کچھ نہیں کر سکتے. فیملی کا پریشر ہے. دیکھو کئی ایسے ملٹی ملینئرز اور بلینئرز ہیں جو ایجوکیشن سسٹم سے بچے رہے, لیکن کئی ایسے ملٹی ملینئرز اور بلینئرز ہیں جو ڈگری ہولڈرز ہیں. دیکھو تم اس سسٹم میں ہو, لیکن اپنی سوچ کو اس کا غلام مت بناؤ. تمام فالتو کاموں اور فالتو چیزوں اور فالتو دوستوں سے توجہ ہٹا کر خاموشی سے اپنے پیشن پر کام کرتے رہو. یہ صرف تعلیم کی کہانی نہیں, تمہاری آزادی کی کہانی ہے. اگلی بار جب بیل بجائی جائے, یاد رکھنا تم سوچنے آئے ہو یا حکم ماننے. جس کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے اس تک اس ویڈیو کو شیئر کریں.